Welcome students. Today we are going to discuss a new subject, that is Business Environment and Policy. This is for BBA S3 students. So today we are discussing meaning of business, definition of business and different characteristics of business. Now we can discuss the meaning of business. We already know what business is. The business is an activity which is primarily pursued with the object of earning profit. A business activity involves production or exchange of goods or services to earn profit or to earn living. And the word business literally means a state of being busy. So in detail, we can say all creative human activity relating to the production of goods and services for satisfying wants are known as business. Example, every person is engaged in some kind of occupation. A farmer works in the field, a worker works in the factory, a clerk does his work in the office, or a teacher teaches in the class, and entrepreneur is busy in running his factory. So the primary aim of all these persons is to earn their livelihood while doing some work. So it is very clear that business activity involves production or exchange of goods or services to earn profit or to earn a living. So once more I will discuss what is business. A business is an activity which is primarily pursued with the object of earning profit. ഇല്ലേ, അപ്പം നമ്മൾ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് അല്ലേ, ഒരു ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ്, ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ആ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സാധനം എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു വരുമാന മാർഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, റിലേറ്റിംഗ് ടു ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഫോർ സാറ്റിസ്ഫൈയിങ് വാണ്ട്സ്. അപ്പോൾ ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവണം, പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവണം. എന്തിൻ്റെയാണ്, ഒന്നിയൊരു ഗുഡ്സ് ആവണം അല്ലെങ്കിൽ സർവീസസ് ആവണം. എന്നാൽ അതുവഴി എന്താണ്, ഒരു നമ്മുടെ ചില ആവശ്യങ്ങളെ നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിലൂടെ കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏർണിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Next we go for different definitions of business. First, according to L.H. Haney, business may be defined as human activities directed towards providing or acquiring wealth through buying and selling of goods. This definition includes activities relating to the production of goods. So in this definition, Haney says business may be defined as a human activity directed towards providing or acquiring wealth through buying and selling of goods. അപ്പം ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷനിൽ ഓതർ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ലേ, ഒരു ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ ഹ്യൂമൻ ക്രിയേറ്റീവ് ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഡയറക്റ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് പ്രൊവൈഡിങ് ഓർ അക്വയറിങ് വെൽത്ത്, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, കുറേ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കുക, പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു, കുറച്ച് ഗുഡ്സ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നു, അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു, ചില പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെൽത്ത് അക്വയർ ചെയ്യുന്നു. എന്തിലൂടെയാണ്, ത്രൂ ബൈയിങ് ആൻഡ് സെല്ലിങ് ഓഫ് ഗുഡ്സ്. അപ്പോൾ ഹാൽസി പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു റിലേറ്റിംഗ് ടു ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ്. അപ്പോൾ ഗുഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ, അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക, അതിനെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുക, അപ്പോൾ ബൈയിങ്ങും സെല്ലിങ്ങും നടന്നാൽ മാത്രമേ അവിടെ എന്താകൂ എന്ന് പറയുന്നത്, ബിസിനസ് ആകുകയുള്ളൂ. So, according to L.H. Haney, business may be defined as human activities directed towards providing or acquiring wealth through buying and selling of goods. And the second definition by M.C. Nutton, the term business means the exchange of goods, money or services for mutual benefit. This definition gives a smaller scope of business. It includes exchange of goods and services and not the production aspect of business. അല്ലേ, അപ്പം ഒരു ഓതർ അല്ലേ, അടുത്ത ഓതർ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ്
എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ മണി ഓർ സർവീസസ് ഫോർ മ്യൂച്വൽ ബെനഫിറ്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നാളെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഒരു ബിസിനസ്സുകാരാവുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ചെറിയ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് ആവാം ഇല്ലേ. അവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ ബിസിനസ് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, എന്തെല്ലാവോ ഗുഡ്സ് നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ചില സർവീസസ് ആവാം ഒരു മ്യൂച്വൽ ബെനഫിറ്റിന് വേണ്ടി, ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ബെനഫിറ്റ് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഗുഡ്സും സർവീസസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലാതെ ഒരിക്കലും നമ്മളത് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാറില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഈ ഡെഫിനിഷനിൽ കൂടുതൽ അവർ മോട്ടീവായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിന് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. പ്രൊഡക്ഷൻ ആസ്പെക്ട്സ് അല്ല അവർക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ്, പകരം എന്താണ് നമ്മൾ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നോ അതിന് നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച്, അപ്പോൾ എക്സ്ചേഞ്ചിനകത്താണ് അവർക്ക് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക. So the business includes all those activities which are related to production and distributions of goods and services. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റിലെ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇല്ലേ മീനിങ്ങിനകത്ത്, വിച്ച് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് and also include those activities which indirectly help in production and exchange of goods such as transport, insurance, banking and warehouse etc. സോ രണ്ട് ഓതേഴ്സും നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഡെഫിനേഷൻസ് ആണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ. ആദ്യത്തെ ഓതർ നമുക്ക് പറഞ്ഞത് എന്താണ്, ഒരു ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്, ഒരു ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. ഇറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ടുവേർഡ്സ് പ്രൊവൈഡിങ് ഓർ അക്വയറിങ് വെൽത്ത് ത്രൂ ബൈയിങ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് അല്ലേ. രണ്ടാമത്തെ ഓതർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് എന്താണ്, എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ്സ്, മണി ഓർ സർവീസസ് ഫോർ മ്യൂച്വൽ ബെനഫിറ്റ്. അപ്പോൾ രണ്ട് കൂട്ടരും രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഡെഫിനേഷൻസാണ്. സോ ഒരു ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവറോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, ഇറ്റ്സ് എ ക്രിയേറ്റീവ് ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റി റിലേറ്റഡ് ടു പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഫോർ സാറ്റിസ്ഫൈങ് വാണ്ട്സ് ആർ നോൺ ആസ് ബിസിനസ്. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ ദാറ്റ് business is a gainful procedure through which individuals and groups exchange goods and services. Next, we can discuss the characteristics of business. From the above mentioned definition, the following characteristics are derived. We can see there are 11 points or 11 features of business. Entrepreneur, then economic activities, exchange of goods and services, profit motive, risk and uncertainty, continuity of transaction, then creation of utility, organization, financing, consumer satisfaction, and the last is satisfying social needs. അപ്പം ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് അല്ലേ, അത് ഇച്ചിരി വലിയൊരു ടോപ്പിക്ക്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത ഒരു സെഷനകത്ത് നമുക്കിത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച ടോപ്പിക് ഇല്ലേ, മീനിങ് പറഞ്ഞായിരുന്നു, അതുപോലെ രണ്ട് ഡെഫിനേഷൻസ് പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ പോയിൻറ്റ്സ്, ഇത്രയും പോർഷൻസ് നിങ്ങൾ നോക്കിയിരിക്കണം. അപ്പോൾ മിസ് ഇതിനകത്തൊരു വർക്ക് തരികയാണ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി മിസ് ഗ്രൂപ്പിൽ S3യുടെ സിലബസ് ഇട്ടിരുന്നു, ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് പോളിസിയുടെ സിലബസ് ഇട്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തിരുന്ന പോലെ നോട്ട്ബുക്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ആദ്യം എന്തുണ്ടാവണം, സിലബസുകൾ, ഈ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സിലബസ് ഫുൾ എഴുതുക. അതിനുശേഷം മൊഡ്യൂൾ 1 എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്കുകൾ അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കീ നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പോലെ വലിയ ഷീറ്റ് പേപ്പർ എടുത്ത് 2 ഫോൾഡായിട്ട് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഇത് എഴുതി തുടങ്ങുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇന്നത്തെ പോർഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ കീ പോയിൻറ്റ്സ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കണം. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, അത് മിസ്സിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം. സോ താങ്ക് യു.